बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरशद लोधी काम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। की हाल जी? ठीक ठाक हो? खरीयत नाल हो ना? अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, शाद रहो, आबाद रहो ते मेहरबानी करया करो। बस बार बार मैं तुहानू यही सिर्फ कहना कि यार गल पूरी सुन लिया करो, क्योंकि गल पूरी सुनने नाल इंसान नू जिहड़ी है ना गल्लां दी समझ आ जाती है। तो मेरी गल्लां जिहड़ियां होंदियां ने वो तुहानू पता ही है कि अलहमदुलिल्लाह किसी ना किसी मौजू ते ऐसी गल होंदी है कि जिहदे विच तुहाडा भला हो जाता है, फायदा हो जाता है। क्योंकि मैं बहुत सारिया ऐसिया गल्लां सुनाना जिहदे तुसीं अगर एक बार सुन लवो तो तुहानू सारी जिंदगी वास्ते वो सबक आ जाता है, समझ आ जाती है कि यार इंज भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड धोखे ऐसे होंगे ने कि जिहड़ा इंसान की सोच नहीं होंगे कि यार की होया, लेकिन जिस वेले हो जाता है तो फिर वो समझ आती है उन्होंने कि यार यह किस तरह होया, यह किवें हो गया। ठीक है जी। तो लो फिर अज तुहानू एक ऐसे ही फ्रॉड के मुतलक मैं गल सुनान लगा। दोस्तों साढ़े एक दोस्त सन, अल्लाह ताला उन्होंने तरीके रहमत करे, फौत हो गए ने ते सारी जिंदगी उन्होंने बाहर गुजारी। बहुत समझदार पढ़े लिखे और सुलझे इंसान सन। ते सैयद हुसनैन शाह साहब उन्होंने नाम से। उन्होंने जिस वे बाहरों रिटायर हो के आ गए तो आके उन्होंने जोहर टाउन लाहौर के एक स्कूल की बुनियाद रखी। जिस वे स्कूल बना लिया उन्होंने तो काफ़ी उन्होंने सरमाया लाया स्कूल के उत्ते, क्योंकि पैसे जोड़े ने वो ज़ाहिर लगते हैं। वो फर्नीचर बड़ा अच्छा बनाया उन्होंने, बाकी मामलात सारे कुछ किया। लेकिन चूंकि उन्होंने सोच जी सी वो बाहर के मुल्कों वाली सी, सारी जिंदगी जो उन्होंने बाहर गुजारी सी, तो पाकिस्तान के लोगों का तो बाहर के लोगों का जो डिफरेंस है वो तुम्हें पता ही। लेकिन पाकिस्तान के वो अल्लाह का करना कामयाब ना हो सके। कुछ साल डेढ़ साल मेहनत करने तो बाद उन्होंने फैसला किया कि यार यह स्कूल मेरे को नहीं चल रहा, तो मैं क्यों ना इनू बाइंड अप कर दिया, क्योंकि हर महीने नुकसान च जा रहे। दोस्तों जिस वेले उन्होंने स्कूल में बाइंड अप करने का प्रोग्राम बनाया तो किसी नाल मशवरा किया दोस्त नाल कि यार मैं इन स्कूल में खत्म करना चाहना, जो फर्नीचर वगैरह मेरे को गया, बाकी चीज़ा ने जड़ियाँ मैं इन्होंने भी क्लोज करना है, तो मैनू कोई मशवरा दो। किसी दोस्त ने कहा शाह जी कोई मसला नहीं गा, बड़ा आसान जहा फार्मूला है। उस वे दौर से जंग अखबार के क्लासीफाइड एक पेज छपदा रहा, जिद लोग अपन चीज़ा सेल करने वास्ते इश्तिहार लाते हैं। जिस तरह कि अज OLX आ गए तो लोग वो ला देंगे ने। इस तरह उस वे क्लासीफाइड इश्तिहार जो ना प्रिंट होता से। उन्होंने जंग के दफ्तर फोन करके क्लासीफाइड इश्तिहार जोड़ा वो मतलब प्रिंट करवाया। तो इतवार का दिन तो शाह साहब की जिस वे प्रिंट होया कि फर्नीचर बराए सेल स्कूल के मुतलका, उन्होंने एक फोन आ जाता है, शाह जी की हाल है, ठीक हो, खरीयत नाल हो? उन्हें कहा जी हाँ ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक दा। कि शाह जी तुसी एक इश्तिहार दिता है तो स्कूल का फर्नीचर को बेच रहे हो? उन्हें कहा जी हाँ बिल्कुल स्कूल का फर्नीचर बेच रहे हैं। कैसा फर्नीचर है? उन्हें कहा जी फर्नीचर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो सारी उम्र बाहर रहा तो मैं मतलब बड़ा अच्छा फर्नीचर बनाया सी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकिया, तो इस वास्ते मैं फर्नीचर जोड़ा ना ये बाइंड सेल अप कर रहा तो स्कूल में बाइंड अप कर रहा। उन्हें कहा जी शाह जी बड़ी गल है, बड़ी गल है शाह जी, क्या बात है जनाब, तुसी तो साढ़े वास्ते फरिश्ता बन के जोड़े ना आ गए हो। उन्हें कहा जी क्यों की होया? उन्हें कहा जी होना की सी शाह जी, असी तो पिछले 6 महीने तो जी इन्हें प्लैनिंग बना रहे थे कि यार एक स्कूल बनाना है, तो उस स्कूल असी जो वो वास्ते जगह भी तलाश कर रहे थे और फर्नीचर भी ज़ाहिर असी बनाना सी। तो तुसी तो जनाब बहुत अच्छा किया जी, तुहाडे कोलों खैर स्कूल नहीं चल सकिया, सानू इसदा अफसोस है, लेकिन असी भी स्कूल बनाना चाह रहे हैं। तो साडा तो जी खैर बहुत वसी तजर्बा है, तो मतलब साडे उत्ते स्कूल चलाने का बड़ा वल है, तो तुसी जनाब मेहरबानी करो एक मुलाकात करो। उन्हें कहा शाह जी हुक्म करो। उन्हें कहा जी तुसी जनाब भगवानपुरे आ जाओ। उन्हें कहा जी यार भगवानपुरे आने की कड़ी जरूरत है, तुसी आ जाओ, आके फर्नीचर देखो, सारे मामला देखो तो फिर गल कर लेंगे। उन्हें कहा नहीं शाह जी कोई गल ही नहीं की, तुसी जड्डे मतलब नफीस इंसान हो, तुहाडी गल सुन के सानू अंदाजा हो गया तो तुसी तो बहुत अच्छे इंसान हो, तो तुसी सिर्फ ये मेहरबानी करो कि तुसी आ जाओ उत्थे। तो साडे बॉस ने राणा साहब, तो वो राणा साहब तो जनाब बड़ी देर तो तलाश कर रहे सन कि कोई स्कूल का फर्नीचर सानू मिले, तो तुसी मेहरबानी करो आओ ज़रा, उन्होंने नाल गपशप हो जाएगी।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਰੇਟ ਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ 2002-03 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੇ, ਟੇਬਲ ਕਿੰਨੇ ਜੇ, ਫਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ 2 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ, ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ, ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਲੋ, ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਆਏ ਕਦੋਂ ਗਏ? ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, PTCL ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, PTCL ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਸਨ। PTCL ਤੇ ਫੋਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ 0 ਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਸੁਲਝੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰਾ ਪਹੁੰਚੋ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਕੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਖਣੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਓ ਜਰਾ ਤਫਸੀਲ ਲਿਖ ਲਈਏ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਕੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਪੇਜ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਟੇਬਲ ਇੰਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਨੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਜੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਾਸ਼ ਤੂਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਨਾਬ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਸ਼ ਤੂਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ 2 ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ 5 ਦਾ ਵੇਚ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਤੂਸ਼ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਗਲੇ ਲਮਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਏ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ? ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਜਨਾਬ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤਫਸੀਲ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਡ ਲੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਛੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਪੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਲੈ ਨੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਫਰਾਡ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਮੀ و ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।